चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। लोग लड़ते ने, लोग दंगे करते ने, एक दूजे दी गर्दना वड़ दिंदे ने, एक दूजे नूं मार दिंदे ने ते सरकारां चुपचाप हत्थ ते हत्थ रख के बैठिया रहिंदे ने। हाल ही दे विच मणिपुर विच यही कुछ होया, गुजरात विच यही कुछ होया, दिल्ली दे विच यही कुछ होया। घट गिणतियां दे नाल ना इंसाफी, चाहे मणिपुर होवे, चाहे गुजरात होवे, चाहे दिल्ली होवे, किते भी हुंदा है, यही कुछ हुंदा है। जदों 2002 दे विच गुजरात च दंगे होए तां बल्कीस बानो दे नाल समूहिक कतल समूहिक बलात्कार होया, जबर जनाह होया ते गुजरात सरकार ने 11 खिडौने जिहड़े अपराधी ने उन्हां नूं रिहा कर दिता। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर दे विच जो कुछ होया उसका भी नोटिस लिया ते हुण फिर गुजरात सरकार नूं कहा कि तुसी जिहड़े खास जिहड़े इहो ਜਿਹੇ दोषी ने, प्रमुख दोषी ने ਜਾਂ खास दोषी ने, उन्हां नूं क्यों रिहा कर रही है। ये पहली घटना नहीं है। तुसी हरियाणे दे विच जाओ, हरियाणे दे विच राम रहीम जिहड़ा डेरा सच्चे सौदे का मुखी है, वह कतल के केस विच भी है, बलात्कार के केस विच भी है, इस समय जेल कट रहा है, पर सरकार वालों लगातार उसनूं फरलो दित्ती जा रही है जां आपां जमानत दित्ती जा रही है ते इसे तरीके दे नाल लोकां दे विच बड़ी निराशा हुंदी है, जिहड़े लोग पीड़ित हुंदे ने। दूजे पासे असीं जदों पंजाब की गल करते हैं, पंजाब दे विच बहुत सारे बंदी सिंह मौजूद ने जिहड़े भारत दीआं वख-वख जेल੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ने। उन्होंने अपनियां जिहड़ी बनदी सज़ा भी कट लीती है, पर सरकारां हाल तक उन्होंने नहीं छड्ड रहीआं। इस संबंध विच पंजाब च भी मोर्चे लग रहे ने ते सियासी पार्टियां भी इस गल नूं, इस मुद्दे नूं उठाउंदियां ने, सिख जथेबंदियां भी उठाउंदियां ने। अज असीं सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़े ढंग दे नाल चोणवें दोषियां नूं रिहा करन बारे इतराज प्रगट किया, उस संदर्भ विच बंदी सिंघां दी रिहाई बारे, उन्हां दी वापसी कद होगी, उहदे बारे गल करांगे। उस दे इस मसले के उत्ते चर्चा करने के लिए साडे विच मौजूद ने सिख चिंतक एडवोकेट उपजीत सिंह बराड़, अकाली दल के बुलारे सरदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद, इंसाफ मोर्चा तो पाल सिंह फ्रांस, इस तरीके नाल सुतंत्र अकाली दल के परमजीत सिंह सहोदी जी। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पहला स्वागत है। बराड़ साहब, जिस तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट ने इतराज प्रगट किया है, उस नूं तुसीं किस तरीके नाल लैणे आ, उहदे ते तुहाडी की प्रतिक्रिया? देखो दर्शक जी, कल सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा अदालत सीगी उहदे च बहुत अहम ਇਹਦੇ ਤੇ बहस हो रही सी। बिकलस बानो के कतल के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਰਾਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨ ਤੇ ਉਜਲ ਭੁਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਸ ਪਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ KPS ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 25-25 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2-2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ, ਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ MP ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 25-25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਰੇਪਿਸਟ ਆ, 2 ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਕਈ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ 4 ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਹਦੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਕਤਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਆ। ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਓਟਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਸਨ ਵਰਲਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਪਿਸਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ 9 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ
प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर वास्ते भी दिल्ली सरकार ने जिहड़ी हाई कोर्ट में इत्थे पटीशन पाई सी भुल्लर साहब वालों, उन्हें 4 हफ्ते विच आख्या कि असीं रिहा करांगे। इन्हां ने जे वो काम जिहड़े जदों बेअंत सिंह ने सिखां दा खून पीना शुरू कीता, सिख नौजवानों का कतलेआम शुरू किया, उदों इन्हां ने वो कार्ज किया जो ना करते थे सिखां दा नौजवान बच्चा कोई भी सड़कों ते दिसना नहीं सी। मैं कोर्टां नूं पुछना चाहुंदा जां उस सोलीसिटर नूं पुछना चाहुंदा राजू जी नूं, जिहने उत्थे विशेष पल दसे ने कि उदों ये नहीं सिखां बारे दस्सिया कि इस धरती दे उत्ते इस पंजाब भारत की धरती उत्ते पंजाब इहो जी स्टेट है 79 दे विच छोटे छोटे 18 दिन के बच्चों नूं उन्हां दियां मावां दियां छातियां नूं लाह के मारिया, सिखां दे गलां विच टायर पा साड़िया ते कहा कि भंगड़ा पाउंदे ने, बजुर्गां नूं उन्हां दियां धीआं नौहां दे नाल नंगिया करके पा के इन्ना बेपत किया, नौजवानी का उन्होंने घाण किया, कतलेआम किया, कोई पिंडा घरां चों कट मारे है कि वो पलां दे विच जिहड़े नौजवान जेलां विच गए ने इन्हां नूं दिसदे नहीं। ठीक है पाल साहब फिर तुहाडे कोल आवांगे। इस समय हुण ब्रेक का समा हो रहा है, लैने एक ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होने आ। अकाली दल तो करनैल सिंह पीर मुहम्मद अपने विच मौजूद ने। पीर मुहम्मद जी, जिस तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चोणवे कैदियों नूं क्यों रिहा किया जाता है, ते जिहड़े सिख कैदी ने, सिख बंदी सिख कैदी ने, उन्हां दी रिहाई वास्ते मोर्चे भी लग रहे ने, सियासी तौर पर मंगां भी की जा रही ने, जथेबंदियां वल्लों भी कहा जा रहा, पर अफसोस की गल है कि इन्हां दी रिहाई हाल तक संभव नहीं हो सकी। पीर मुहम्मद जी, इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है। परमजीत सिंह जी, तुसी ये सारी गलबात सुनी, तुसी बराड़ साहब नूं सुनिया ते इस पाल सिंह फ्रांस उन्हां नूं भी सुनिया, ते जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उस बारे तुहाडी की प्रतिक्रिया है? समूह जिन्ने भी साडे सत्कारयोग शख्सियतां बैठियां ने, पहला मैं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हैरान हाँ, ये वो देश ਜਿਹੜੇ देश ਦੇ ਲਈ 85, 90, 95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ पंथ लई, कौम लई, देश लई कोई कुर्बानी की हो 15 अगस्त का दिन, पर साडी धी असीं ओ धर्म नूं बिलोंग करते हैं जिहड़ा धर्म किसे नूं जात पात च विश्वास नहीं रखदा, सारियां धीआं नूं अपनी धी समझदा है। वो धी नाल रेप करन वाले भी दरिंदे 11 बंदे रेप करनों तो बाद 3 साल की बच्ची नूं इट्टां पट्टियां नाल मारिया जावे ते पेट दे मां च बच्चा भी मारिया जावे, ओनूं ਇਹ कहना कोर्ट 'ਚ जाके सरकारां दे वकीलां ਵੱਲੋਂ भी जी चाल ਚੱਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत चंगा सी, चाल ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ देश ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਵਾੜੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰਕਵਾਈ, ਫਾਂਸੀ ਰੁਕੀ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਫਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि तरस करो साडे ते 30, 35 साल जेड़ा कट्टण वाले जिन्हां नूं जे तू थोड़े कागजां मुताबिक कह दी भी उन्होंने जुर्म किया है,
ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ, ਨਪੁੰਸਕ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਟਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋ ਮੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਲਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਖੇਲੀਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕहेंगे ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਈਬੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ISI ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਜਨਤਕ ਦੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹੇ ਢੇਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵਧੀਆ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਸਾਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਭਵ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ CBI ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ SSP ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ 540 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਫੀਰ ਸਨ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 49 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ
ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੋਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਿਠਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਪਲਾਨਟ ਤੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 315 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਵਰਤਿਆ
ਇੱਕ ਕਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਕਸਾਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 1984 ਚ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਗੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਮਲਾਵਾਂ ਇਹ ਪਹਿਨਾ ਹਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਸਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 25 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 25 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ ਨਲਿਨੀ ਸਰੀਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਸੋਹਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਪੈਨ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜਦੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਚ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫਤ ਆ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਸੰਸਥਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਪਏਗੀ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ
सरदार फौजी भरा ने होर ने उत्थे टक्करां च असीं मोहरी होके लड़िए, लड़ते रहांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂगू झूठियां सौहा नहीं खांदे। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्नण वाले सिख ने, श्री अकाल तख्त साहब नूं मन्नण वाले सिख ने। पर अज मैनूं दुख आउंदा कि जिन्ने मैंबर पार्लीमेंट बने साडी नीली पग वाले अज भी दो ने, बीबा जी ते दोए मियां बीबी सौं खा के दस्सण कि इन्हां ने किहदे लई आवाज उठाई। हुण किवें बोलण लग गए। हुण देश दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं कांग्रेस दा टठिया होया श्री अकाल तख्त भी दींदा, पर वो जरूर भुल जाते हैं कि इन्हां नूं ढहाउण दे विच योगदान भाजपा वालियां दा भी सी, जिन्हां ने एक बड़े लीडर ने दुर्गा माता का खिताब दिता इंदिरा गांधी नूं, दूजे ने अडवाणी ने किताब च लिखता कि सानू कोई जराइम पेशा लिख रहा है, पर असीं फिर भी साडे ते गुरु की कृपा है। असीं ये देश नूं प्यार करते हुए अज भी इहदे लई हाजिर खड़े हां। पर मैनूं दुख आउंदा है कि सानू इंसाफ ना कोर्टां ना साडियां सरकारां, असीं किहदे कोल रोईए किहदे कोल पिट्टीए जाके बार-बार मोर्चे। किड्डी गल है जी, जदों तुसीं 15 अगस्त ते पहला स्टाफ दी ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਗਵਰਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਆਫੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਛੜ ਤੱਕੜੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਕੂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਲ ਪੈਨ ਵਰਤ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਕਸਲਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਣ ਦਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1978 ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆਈਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਰਕਧਾਰੀ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸੇਫ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਤਾ। ਮੱਸੇ ਰੰਗਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਓ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ? ਨਾ ਵੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ SSP ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੇ DGPਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਪੂਰਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੀਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਤਾਈ ਆ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, 2 ਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, 1 ਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੂਕਦੇ ਰਹੇ, ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SGPCਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ RSS ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਕਿਤੇ BJP ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਟੈਂਟਡ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।